اچھا ہمارے ساتھ ایک آئی ڈونٹ نو یہ سسٹر نیم ہے صبا. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسلمان ہوں جی لیکن مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. جی. آپ لوگ یہاں پر یہ جو اسٹریم کرتے ہیں، آپ ایک تو مسلمس کے لیے لنک بہت کم دیتے ہیں، دوسرا آپ ہمیں لیتے نہیں ہیں. مطلب آپ کو پہلے ہماری فکر کرنی چاہیے، ہم مسلمان جو ہمارا دماغ خراب کر دیا گیا ہے، یا ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں، یا ہمیں بھٹکا دیا گیا ہے، تو آپ پہلے ہمیں اسلام میں واپس لے کر آئیں یا ہمیں یہاں پر رہنے کے قابل بنائیں. آپ اس اب میں دیکھیں آپ ہے مطلب نا، آپ آپ ہندو مسلمان کو بھی ہیں چھوڑ اور دیں. اسٹریم میں بھی ہیں. بتائیے آپ کو تو نہیں نکالا ہم نے. آپ نے، لیکن میں بہت دیر سے ٹرائی کر رہی ہوں، اور مجھے اتنی مطلب آپ سوچیں ایک بندہ جو اسلام پیدا مسلمان ہوا ہے، پھر اس کے جی سامنے اسلام کا امیج اتنا پازیٹیو تھا، میری فیملی الحمدللہ بہت ریلیجس ہے، سارا کچھ ہے، میں اچھی طرح سے نماز وغیرہ پڑھتی رہی ہوں. لیکن میں یہاں پر نام نہیں لوں گی، کچھ چینلز کا، وہاں پر جانے کے بعد میرا ٹوٹلی مائنڈ چینج ہو گیا. ہوں. جبکہ میں نے اس چینل پر کبھی کوئی مطلب اسلام کے خلاف بات نہیں کی، اسلام کے حق میں ہی بات کی. لیکن اچھا میں جانا خود ہے آپ حضرت اور لوگوں گلا پھر آپ پہ ہے، یہ جی بڑا تعجب ہے مجھے. میں وہی سمجھ رہا ہوں. دیکھیں دین سسٹر میری ایک بات منٹ سنیے. جائیے. جی میں سن رہا ہوں. سن لیجیے ایک منٹ. دیکھیں اب یہ گلے شکوے تو رکھیں ادھر، چونکہ آپ یہاں آ گئی ہیں. اچھا آپ بحیثیت آپ نے اپنا تعارف مسلمان کے کرایا ہے، تو ہم نے آپ کا یہ نہیں اچھا مسلمان ہو چلو باہر نکلو ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم نے پوری بات سنی ہے. تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم پریفرنس غیر مسلموں کو دیتے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اسلام چھوڑ دیا یا جو بھی ہے. اب اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان چینلوں سے متاثر ہوں گے تو آپ ہی کے لیے تو بیٹھے ہیں یا اتنی دیر سے. اب اتنا جی تو ٹائم میں لگا، اس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ اسٹریم یارڈ کا مسئلہ. ان سے کہیں کہ ایک کوئی کیمپین اس طرح چلنی چاہیے کہ 100 لوگ بیک سٹیج پر ہوں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب 10 چلیں بندے آ سکتے ہیں تو کیا کریں. ٹھیک ہے. اب یہ عامر بھائی نے بات کی ہے کہ ہوں جانا خود ہے اور گلا ہم سے. تو دیکھیں، ہوں اب مجھے تو نہیں پتا نا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اگر کوئی میری ریکمنڈیشنز میں ویڈیوز آ رہی ہیں میں نے کھول لی، تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں آپ ٹھیک ہزاروں ٹھیک گناہ کر کے انہیں چلے ٹھیک معاف ہے کر ٹھیک ہے دوں ٹھیک گا. ہے. ایک منٹ اس کو چلیے، اس کو اگر میں کہہ رہا ہم ہوں سے گلے گناہ شکوے بھی ہے. چھوڑیں. گلے شکوے چھوڑیں، اپنے مدے پر آئیں. مسئلہ کیا ہے وہ بتائیے. جی، مسئلہ یہ ہے کہ جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، جیسے ہوں کہ ایک ہے سب سے زیادہ آدھا دماغ جو عورت کو کہا گیا ہے. ہوں تو میں نے آپ کے چینل پر دیکھا، لیکن آپ نے کبھی بھی اس پہ پوری طرح سے ایکسپلینیشن اس طرح سے نہیں دی کہ مجھے سیٹسفائیڈ آنسر مل جائے، یا میں ایک سیٹسفیکٹری جواب ہو اور میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں. اچھا پھر تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. ہوں تو ٹھیک آپ ٹھیک اگر وہ ٹھیک ہے. ایکسپلین کرنا تو چاہیں آپ تو کا ہو اصل سکتا ہے مسئلہ میں یہ ہے، سامنے رہوں. آپ کا اصل مسئلہ اور یہ میں ہے ہمیشہ، کہ آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں عورتوں کو آدھی دماغ والا بول دیا. میرے مسئلے صرف عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ میں خود ایک لڑکی ہوں. مجھے آئی مجھے انڈرسٹینڈ. ایک اور بات آپ سے سوال کرنا ہے. جی دیکھیں، آپ مسلمان ہیں لیکن آپ میل ہیں، میں فیمیل ہوں. اچھا ہمیں اچھا لوگ، حضرت ہمیں حضرت پہلے ایک سارے سوال کا ہندو. جواب دے دیں. سسٹر آپ ساتھ رہیے گا. حضرت پہلے اس بات کا جواب دے دیں تو پھر ترتیب سے چلتے ہیں. سسٹر کو اسپیشل ٹائم دے دیتے ہیں. جی نہیں میں ٹھیک ہے. ابھی تھوڑا سا کیس سمجھ لیں نا. وہ آپ کیا جی کہنی تھی. کیری آن سسٹر صبا. سوری جی. جی، ہاں میں آپ سے یہ میں کہہ رہی ہوں میل ہوں، آپ کہ فیمیل ہے. جی پھر مجھے زیادہ ٹارگٹ کیا جائے گا نا بینگ مسلم، کہ یہ مومنہ ہے، اس کو تو 3 طلاق دے کے اس کا شوہر فارغ کر دے گا، اس کے ساتھ تو اس کا بھائی بھی سب کچھ کرتا ہے، اس کے ساتھ تو اس کا ماموں چاچا سب شادی کر لیں گے. یہ باتیں ہوتی ہیں. یہ ہوں باتیں پھر ان کی کلیئرٹی کہیں بھی کسی بھی مسلم چینل پر کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو رسپانس نہیں دیں. میں نہیں کہہ رہی آپ ان کو پروموٹ کریں، لیکن آپ اتنی اچھی اس کی ایکسپلینیشن دے دیں کہ کسی ہندو کا مطلب ان کی ضرورت ہی نہ ہو کہ وہ کسی مومنہ کو یہ بات کریں. دیکھیں، میں نے آج تک زندگی میں میرے کسی کزن نے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی، میرے بھائی نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہوگی، کسی کزن بھائی نے بھی، جو کہ مطلب میرے فرسٹ کزنز ہیں، سیکنڈ کزنز ہیں، جو بھی ہیں. لیکن ہمارا امیج دنیا میں اتنا خراب ہے مسلمان لڑکیوں کا، میں تو حیران ہوں. اور پھر 3 طلاق والی بات آپ کرتے ہیں، اس چلے. پہ اب بھی میں آپ سے مجھے ایک سوال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بات ہو گئی جواب اب نہیں آپ کی. ملتا. اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ اس وقت مسلمان ہیں یا نہیں. میں مسلمان ہوں. مجھے دل میں خیال آتا ہے کہ میں مطلب میرے ساتھ تو برا ہو رہا ہے، لیکن میں پھر بھی، کیونکہ میری اللہ تعالیٰ سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بہت ہے، کہ اگر وہ غلط چیز بھی مجھے لگتی ہے تو میں سوچتی ہوں چلے غلط ہے تو کیا ہوا، ناانصافی برداشت کر لوں. لیکن ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہرٹ ہوتا ہے، پھر ڈپریشن ہوتا ہے، پھر انسان سوسائڈ کی طرف جاتا ہے. تو بہت اوکے ساری چیزیں ہیں.
ठीक है, तो चले इसीलिए हम मैं यहाँ पर आई हूँ कि जी, चले ठीक है। अब देखें ये जो आपने पूरी गुफ्तगू की है ना, मुझे एक बात बताएं कि क्या आप इस गुफ्तगू को खुद से बताइए, इमोशन बेस्ड मानती हैं या रैशनल बेस्ड मानती हैं? उन्होंने जो मुझे कुछ रेफरेंसेस दिए मैंने नहीं उनको नहीं, वो डिस्कस किया, छोड़ दीजिए। तो ये जो सारी अभी चीजें गुफ्तगू हुई है अभी आपके सामने, ये जो आके गुफ्तगू हुई है ना कि भाई हम औरत हैं, हमें टारगेट किया जाता है, और जनाब 3 तलाक, मेरा भाई ये कह देगा फला, ये सारी जो गुफ्तगू है, मुझे मोहब्बत है लेकिन मैं मान लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, ये सारी जो गुफ्तगू है ये इमोशन बेस्ड है, क्या ये रैशनैलिटी बेस्ड है? अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ सर, तो अगर मैं अभी तक इस्लाम में हूँ, तो मैं ये कहूँगी, चाहे अल्लाह ताला मुझे इस बात का गुनाह भी शायद देंगे, मैं इमोशनली इस्लाम से अटैच्ड हूँ, इसलिए मैं इस्लाम में हूँ। अगर मैं रैशनली सोचूँ तो मैं इस्लाम छोड़ दूँगी। ठीक है, ठीक है, तो आपकी जो गुफ्तगू है वो इमोशंस के ऊपर है ना? मैं ये बात मान रही हूँ, क्योंकि मेरी ठीक मोहब्बत है तो मैं इस्लाम में हूँ। ठीक है, अगर मैं ठीक दिमाग है, से सोचूँ ठीक है। तो मुझे अब वो मैं चीज़ें इसी ठीक लग रही हैं। मैं इसी को कहना चाह रहा था, यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे कि इमोशंस ज्यादा है, और इमोशंस की ज्यादती को ही हदीस में, जहां औरत का आधी अकल वो जो है ना, वो आपको मुर्तदों ने बताया कि देखो हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नाकिसातुल अक्ल वद्दीन, कि अक्ल दीन में मैंने नाकिस देखा। अब आप मुझे एक बात बताएं कि नाकिस का मतलब क्या होता है? क्या नाकिस का मतलब होता है आधा? डेफिशिएंसी होती है, अच्छा, दिमाग में कमी है, मतलब मेरा नक्स, दिमाग कम है, अच्छा, आपका फुल है, मेरा फुल नक्स है। का मतलब आपके नजदीक हुआ डेफिशिएंसी, ठीक। किस चीज जी, में? दिमाग में। दिमाग में। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि इसी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह साबित किया है कि औरत अक्लमंद होती है, उसी हदीस में, तो क्या आप मान जाएंगे? जी, ये बात तो मान जाऊँगी। उस हदीस में एक खातून ने सवाल किया, जब ये जुमला आया, तो एक खातून के बारे में जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जज़लतन, और जज़लतन के माने आते हैं निहायत अक्लमंद और ज़हीन व फतीन। उसने यह सवाल किया, या रसूलुल्लाह, ये नुकसान अक्ल क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था? जवाब यह दिया था कि देखो तुम्हारी गवाही मर्द के मुकाबले में आधी है, यानी तुम दो मर्द एक, है ना? यह जवाब दिया था ना? जी, अच्छा, सवाल करने वाली औरत को क्या कहा जा रहा है? अक्लमंद। इसका मतलब क्या है कि औरतें कैटेगोरिकली आधी अकल वाली नहीं होती हैं, चूंकि वरना फिर वो औरत भी होती है, उसको कहते देखो एक आधी अकल वाली औरत ने यह सवाल किया, उसको कहा पूरी अकल वाली इंटेलिजेंट औरत ने यह सवाल किया। और जवाब में क्या कहा जा रहा है? जवाब में कहा जा रहा है कि दो औरतों की गवाही एक औरत के बराबर होती है। अब मुझे एक बात बताइए आप, सॉरी हाँ, एक मर्द के बराबर होती है। अब मुझे एक बात बताएं आप कि गवाही में औरतों को दो और मर्द को एक क्यों रखा? इसलिए रखा चूंकि जो गवाही अदालत में दी जाती है, जाहिर है कि वहां पर किसी सामने वाले का जो जो जिंदगी है, उसकी रेप्यूटेशन है, उसका पैसा है, कुछ भी है, वो दांव पर लगा हुआ है, उसी के बारे में तो गवाही दी जा रही है। अब अगर आपने इमोशनली गवाही वहां पर दी, चूंकि औरतें इमोशन में ज्यादा होती हैं, दे आर यानी उनमें वो इमोशनल मर्द के मुकाबले में दे आर मोर इमोशनल रादर देन मैन, ये साइकोलॉजिकली साबित है। तो जब ये चीज है, तो कोई औरत अगर इमोशनली ड्रिवन होकर गवाही देगी तो सामने वाले की तो लुटिया डूब गई, आपके इमोशन खत्म नहीं हुए। इसलिए दो औरतें लाई गई, दो औरतें अदालत में लाई जाएंगी ताकि क्रॉस एग्जामिनेशन और क्रॉस चेक में आसानी हो कि पहली औरत जो कह रही है वही दूसरी कहे। यही वजह है कि कुरान ने जहां गवाही के फलसफे को बयान किया, वहां यह है कि अंतज़िल्ल इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमा लुखरा, कि अगर उनमें से कोई एक गलत बयानी करे, फतुज़क्किरा, तो दूसरी उसको याद दिला दे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ था। अब मुझे एक बात बताइए कि गलत बयानी करना, इसका ताल्लुक अकल से नहीं है, इसका ताल्लुक इमोशन से है कि आपने कोई वाकया देखा, उस वाकये को अगर आपने इमोशनली समझा चाहा तो वो अलग अंदाज होगा उसका, और अगर आप उसको रैशनली समझना चाहेंगी तो उसका अंदाज अलग होगा। तो इस हदीस के अंदर औरतों के इमोशनल होने की बात हो रही है, ना कि रैशनैलिटी में कम होने की बात हो रही है। वरना नाकिस तो लगता है वरना हजरत किसी भी औरत को अक्लमंद ना कहा जाता। जी,
حضرت میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، سسٹر ذرا توجہ کیجیے گا. آپ نے ایموشنلی آپ کہہ رہی ہیں میں اٹیچ ہوں، ریشنلی. سسٹر آپ تھوڑا سا انگلش پڑھ لیتی ہیں، میرے ساتھ چلیے گا. جی ٹھیک ہے، یہ آرٹیکل ہے آپ کی اسکرین کے اوپر، ایک بی بی سی کا ہے 25 اگست کا 2005. کیا لکھا ہوا ذرا اوپر سے پڑھیں. ایک سروے ہوا تھا اکیڈمکس کا، شروع سے پڑھیں. مین cleverer than women claim کون کلیم کر رہا ہے؟ academics کون in the کلیم کر رہا UK ہے؟ جی claim their research shows that men are more intelligent than women. جی، اس کے آرٹیکل کو پورا پڑھ سکتی ہیں. یہ ہے ریشنل جواب. ٹھیک ہے، تھینک یو. اوور ٹو یو مفتی صاحب. اچھا آپ دیکھیں اس آرٹیکل سے مجھے معلوم ہے کہ بہت سے سائنٹسٹ نے اختلاف کیا ہے، لیکن انہوں نے جو اختلاف کیا ہے نا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، چونکہ جن سائنٹسٹ نے اس چیز کو ثابت کیا ہے انہوں نے برین سائز کو سامنے رکھ کر کہا کہ بھئی اس لیے انٹیلیجنس میں کمی فرق ہے چونکہ مرد اور عورت کے برین سائز میں فرق ہوتا ہے. ایک مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کیا چلاکی آپ کو انٹیلیجنس کہہ رہے ہیں؟ سن لیجیے، انٹیلیجنس کی بات ہے نا، وہ کلیور اور انٹیلیجنس کے مین آر مور انٹیلیجنٹ. ابھی وہ دوبارہ آرٹیکل آپ دیکھ لیں تو حالانکہ میں نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، یہ سامنے آ گیا. Academics in the UK claim that researchers show that men are more intelligent than women. میں نے اپنی ایکسپلینیشن میں اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ پڑھنے کے بعد سائنس پر سے آپ کا اعتقاد ختم ہو گیا؟ میں نے تو یہ پڑھا ہی نہیں ہے. نہیں، ابھی آپ کی اسکرین پر تھا نا. مجھے تو اس کا پہلے میں اس پر ریفرنس جی چیک کروں گی ریسورس جی کی، جی، پھر میں میں ریفرنس دوبارہ میں لائیے، ایسا دوبارہ کرتا ہوں. لائیے، ہاں گڈ پھر میں گڈ، دے دوبارہ دوں ایسا گی کر نا، دیتے ایسے تو ہیں. جی جی نیکسٹ میں نہیں مان لوں گی. جی 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 جی. مسئلہ یہ سسٹر، مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں ابھی آپ سے ریفرنس لے لوں یا جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اس کے ریفرنسز آپ سے مانگ لوں تو میں معذرت چاہتا ہوں میری سسٹر، آپ کے پاس ان کے ریفرنس بھی نہیں ہونے. مگر کوئی بات نہیں، اسلام کا سودا نہیں دیکھیں، سستا ہے، ہم میں ریفرنس کے بغیر مانتے ہیں. سسٹر نہیں ذرا آپ ریفرنس لے لیجیے گا ذرا، کوئی بات نہیں، دقت ہوگی تھوڑی، بس میرے ساتھ چلیے گا. میں نے وہ میں حدیث ریفرنس دے سننا دیتا .com پر ہی ہوں. پڑھی ہے. جی میں جی کوئی جی اپنے جی، ہاتھ میں سے تو گفتگو نہیں آدھی بول رہی ہوں آپ کو. لیجیے نا، اب ذرا جی سن لیجیے ان کی بات. جی جی سن لے یہ ذرا میں دے رہا ہوں، یہ لنک آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو آپ تسلی سے پڑھیں. یہ وومن کے آئی کیو کا ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس میں ہزاروں سٹوڈنٹس جو ہیں والنٹیرلی اس میں شامل تھے سروے میں. یہ سروے 2005 کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، 25 اگست کا. ٹھیک ہے، تو میں ایک نے چیز یہ دیکھ لیں 2017 کہ کی لیٹسٹ اسٹڈی جی رسمس یونیورسٹی کی وہ بھی میں نے نیچے تھینک یو کر دی ہے کاپی. تھینک یو تھینک یو. اوکے. تو سسٹر یہ پرائیویٹ جو چیٹ میں آدھی آئیے. عقل، جی اس پرائیویٹ چیٹ میں آپ جا کے سسٹر دیکھ لیجیے گا، ان کو تسلی سے پڑھیں. مسئلہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ جی آپ یہ سارے کہنا چاہ ریفرنسز رہے جو ہیں ہیں کہ وہ سارے میڈیکل میں میں بتاتا ثابت ہوں میں ہو کیا گیا. کہنا چاہ رہا ہوں. میں وہ سنیں گی تو مجھے آپ کو پتا چل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مسئلہ یہ سسٹر ہمارا بن گیا ہے. سسٹر قرآن ٹرانسلیشن سے آپ نے پڑھا ہوگا؟ جی نہیں. ہاں سسٹر، بس مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ سارے ریفرنس ہم نے لینے ہیں مفتی یاسر صاحب سے. ٹھیک ہے جی، اور سارے ریفرنس ہم نے لینے ہیں مولویوں سے. یہ بڑی دقت پڑ گئی ہے. ہم نے انکار نہیں کیا، مگر دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے لوگ جذباتی نہیں، طور پر ہی آپ اگر اسلام بات کو کر مانے رہے ہوئے ہیں ہیں. سسٹر مجھے سن تو مفتی لینے صاحب، دیجیے نا، میں سن آپ تو سے لیجیے. سن لیجیے سسٹر جی سن آپ لیں، کی سنی سن ہم نے. جی وہ سسٹر آپ کی مجھے سن بلیم کر رہے ہیں لیں. نا کہ سسٹر میں مسئلہ ریفرنس مسئلہ نہیں یہ لے بن رہی گیا ہوں. ہوا ہے. سسٹر آپ مسئلہ میری یہ بات بن گیا سنیں. ہوا ہے کہ ہم آپ لوگوں نے اسلام کو بھی، ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی جیسے آپ نے کہا بھی اسلام کو جذباتی طور پر اپنایا ہوا ہے. مگر فرق یہ ہے کہ تمام مسلمان الحمدللہ، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی مفتی صاحب کی طرح اور دیگر ہمارے بھائیوں کی طرح ایسے موجود ہیں جنہوں نے اسلام کو جذباتی طور پر نہیں صرف اپنایا ہوا ہے، جذبات کا اپنا ایک مقام ہے. ہم نے ریشنلی بھی اسلام کو پرکھ کر دیکھا ہے. تو مسئلہ یہ ہے اس میں سسٹر قصور ہماری یوتھ کا ہے، پڑھ نہیں رہے یا عامر بھائی، ریفرنسز نہیں پڑھتے، عامر بھائی، نہیں، ٹرانسلیشن نہیں ہم پڑھتے. جی جی عامر بھائی ایک آپ منٹ یہ سسٹر بات صاحب، ایک کریں منٹ، جسٹ ہم سیکنڈ، ذرا سسٹر علینا کے لیے جگہ بنائیے. جی. سسٹر لینا کے لیے میں جگہ بنا دیتا ہوں. تو یہ سارے معاملات ہیں یار. یہ جو آپ ہمارے ایک دو آپ دوست ہیں مجھے اینڈ کہہ رہے والے. ہیں کہ میں پڑھ نہیں رہی ہوں. مفتی اچھا آپ صاحب، بات کر آپ لیں، نے عاطف یہی ریان بتا موجود ہے. رہی ہیں. عاطف ریان ذرا سا آپ جو ہے جی سسٹر علینا کے لیے جگہ ہاں، بنائیں. سسٹر کے لیے جگہ بنا دیں. اچھا، جی جی میں تو بنا رہا ہوں. مسئلہ جگہ خالی ہے ویسے حضرت، جگہ خالی ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے میں جب آپ نے اسلام کو ریشنلی پڑھا ہی نہ ہو اور پڑھا بھی صرف کٹ میں پیسٹ کے طور پر ریشنلی پڑھا پڑھ ہو رہی کہ ہوں جی پھر بھی میں سننا ڈاٹ اسلام کام. سے دور سسٹر ہو رہی بیچ ہوں. میں میں پلیز نہ یہی بولیے، بات شاید کر اسی رہی لیے ہوں. آپ پریشان ہیں. میں آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوں مگر سنیں تو صحیح نا. سسٹر آپ آئی ہیں اسی لیے پھر جو تھوڑا ریلیکس کرنے کو ایسا مسئلہ. اچھا اب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ، مجھے دوبارہ وہیں سے شروع کرنا پڑتا. آپ ایسے نہ کریں، رک جائیں تھوڑا میری بہن. ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جس جذبات کے ساتھ اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں اسی جذبات سے پھر اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں. جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو پڑھنے کی توفیق یا پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہوتی
उसके बाद फिर आकर कहते हैं जी मैं रैशनली सोचूं तो ये हो जाए। भाई रैशनली कभी इस्लाम को पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था? भाई छोड़ने के लिए पढ़ा था। अच्छा फिर सीखा भी उनसे। हमारी बदनसीबी देखें कि कुछ हमसे कहा होता, क्या औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना भी होता। अब आधी अकल का लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, एक्स मुस्लिम ने छोड़ दिया है, तो उसको लिए लोग फिर रहे हैं। ये जी कजन मामू चाचा की फिर रहे हैं। हमारे अदना से अदना दर्जे की हमारे मुसलमान लोग हों, उनसे आप पूछे, वो इन चीजों के जवाब देते हैं। हम लोगों ने कितनी बार इनके जवाब दिए हुए हैं। अब हमारे लोग सुने तो फिर ना, कितनी बार कि जी क्या है कजन मैरिज, क्या है चाचा मामा का क्या रिश्ता है। मैं सवाल करता हूँ, इन एक्स मुस्लिम से पूछा जाए, इन एक्स मुस्लिम से पूछा जाए जो ये सारा राग लापते हैं सुबह शाम, क्या इन्होंने अपनी भांजियों के साथ यही हरकत की है? बोले। क्या इन्होंने अपनी भतीजियों के साथ ये हरकत की है? बोले। क्या इन्होंने अपनी बहनों और माओं के साथ ये हरकत की है जो हर औरत के बारे में बदनाम कर रहे हैं? की है ये हरकतें? बोले ना अपने मुंह से कि ये करते रहे हैं, तब हम मानेंगे कि ये कह रहे हैं कि जी इस्लाम ये कहता था। कम ऑन। अच्छा, ये सारी मेरी बात। कैसर भाई ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम तुल्ला। कैसर भाई क्या हाल चाल है? सिस्टर के लिए जगह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या खैरियत से? माशाअल्लाह। आप अगरचे सफर में हैं लेकिन आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम। मैं सिस्टर लीना शेख ज्वाइन कर आखिरी लें मीटिंग जरा। अभी भुगता के मैं अहलन। अभी पहुंचा। बस वो मुझे ये भी पता चला कि सिस्टर लेना के लिए जगह बन रही है, तो मैंने कहा मैं जल्दी से कब्जा कर लूं जाके। आपने इजराइल कर लिया। अल्लाह अकबर। गाली हजरत दे लीजिए, वो ज्यादा बेहतर हजरत यहाँ फिर इतराज उठ जाएगा कि देखें लेडीज के लिए जगह खाली हो रही थी, कैसर भाई आके बैठने जी, तो मेरे ख्याल से इस मसले को देखें, हमारी तरफ से तो हो गया क्लियर कि मैंने हदीस से जो आपको साबित किया सिस्टर सबा, वो ये कि हदीस में इंटेलिजेंस, यानी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि उसमें इमोशंस को की बढ़ोतरी को बयान किया गया है कि औरतों में जब वो फैसला करती हैं तो इमोशंस की बुनियाद ज्यादा होती है और रैशनैलिटी की कम होती है। उनको ये नहीं कहा गया कि वो बेवकूफ हैं। हदीस का मतलब ये है। अब आगे बात, आमिर भाई ने वो आर्टिकल दिखा दिया, वो आप रिसर्च करेंगी, दैट्स ओके। मैं एक और आर्टिकल नीचे दे रहा हूँ साइकोलॉजी टुडे का, जिसमें ये बोला गया मैं चाहूंगा सिस्टर अलीना आप इस मौजू पर गुफ्तगू करें, आप अगर पहले आप मुझे बोलने का मौका देंगे? जी आप मुझे बोलने का मौका देंगे? आप ही को तो दिया था, इसी मौजू पर तो बात हो रही है जब से। जी फरमाइए। नहीं, आप आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं तो क्रॉस आर्ग्यूमेंट तो मुझे भी करना चाहिए ना। ओके कीजिए। मैं आपसे ये बोल रही हूँ। अच्छा सिस्टर हजरत, ये जो क्रॉस आर्ग्यूमेंट आ रहा है, इसमें मुझे सीखने का अंसर कम और बहस मुबासे का अंसर ज्यादा लग रहा है, तो मेरे ख्याल से सिस्टर लीना को दिया जाए। जी मैं सुन लें, पहले एक मर्तबा सुन लें, उसके बाद फिर देखते हैं। जी सिस्टर सबा गो अहेड। क्रॉस आर्ग्यूमेंट ने कहा कि ये मेडिकली बात साबित हो गई कि औरतें कम अकल होती, वो इमोशनली वीक होती हैं, ठीक है? ये आमिर भाई ने बोला ना अभी? नहीं मैंने नहीं बोला ये, फिर मुझे गलत कोट कर रहे हैं। यही मसला हो रहा है कि आप मेरे ख्याल से शायद गौर से सुन नहीं पा रही, आप इमोशनल ज्यादा हो गई हैं। रिलैक्स हो जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिस्टर लीना आपके साथ बात करेंगी। मैंने ये बात की ही नहीं है कि औरतें इमोशनली वीक होती हैं। ये बात ना मुफ्ती साहब ने भी नहीं की, ये बात हम में से किसी ने भी नहीं की। यही तो बात है कि आपको नहीं समझ पड़ रही, मुश्किल पड़ रही है। ये तो बात की ही नहीं है। जी आप दोबारा समझा दें। नहीं भी इतना नहीं होता ना सिस्टर, आप दोबारा सुन लीजिएगा। मैं मुख्तसर एक चंद सेकंडों के अंदर, औरत जब फैसला करती है तो उसके फैसले में इमोशंस का किरदार रैशनैलिटी के मुकाबले में ज्यादा होता है। इस चीज को बयान करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ताबीर इख्तियार की है और उसको मिसाल से, शहादत की मिसाल से, गवाही की मिसाल से समझाया है। अगर औरतों को मुतलकन कैटेगोरिकली कम अकल, नादान और बेवकूफ साबित करना होता तो उसी हदीस में जिस औरत ने सवाल किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको इंटेलिजेंट ना कहा गया होता। जी ये हम कहना चाह रहे थे। अब इसके बाद आपको कुछ कहना है तो ठीक है, वरना फिर मैं सिस्टर अलीना से कहूं। जी आप कहना चाह रहे हैं, फिर अभी आप कह भी रहे हैं, और फिर आप, अब जब मैं उसको पूरा समराइज करती हूँ, इमोशनली वीक कहा है आपने, तो आप मानते नहीं हैं। इसमें मैं इमोशनली कहा कि हजरत इमोशनली वीक होने में और इमोशनली स्कैटर्ड होने में या डाइवर्ट होने में या मिलान होने में फर्क होता है। ठीक है, डिटर्मिन होने में फर्क होता है। सिस्टर आप सिस्टर लीना को बात करने दें, आपको समझने में शायद टाइम लगेगा। सिस्टर लीना बात कर लीजिए।
हाँ, वो जो औरतें को अच्छे से समझ सकेंगी। सिस्टर सब आपका तरफ से माइक भी एको कर रहा है, आप जरा इसको म्यूट कीजिएगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरे ख्याल से सिस्टर को प्रॉब्लम जो आ रही है वो वर्ड वीकनेस से आ रही है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि औरत के अंदर कोई वीकनेस होती है, वो बराबरी की बात करना चाह रही हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठे हुए जितने भी मर्द हजरात बैठे हैं, मैं अगर इनसे ये पूछूं कि आप लोग अपने आप को वीक मानेंगे घर गृहस्थी में, बच्चे पालने में, तो वो इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कुछ चीजों में मर्द जो है उनको बढ़तरी दी गई है और कुछ चीजों में औरतों की मैनेजमेंट, औरतों का तरीका जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से है। तो ये वीकनेसेस नहीं है ये, बल्कि ये बैलेंस है। तो सिस्टर उसको बार बार वर्ड वीकनेस से, चाहे वो इमोशनल में हो चाहे वो रैशनल तरीके से, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो सिस्टर हम लोगों को, मैं आपके ये बात कर रही थी तो मैं नीचे भी यही लिख रही थी कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि अगर ये बैलेंस अल्लाह पाक ना हमारे बीच बनाता है, या जो घर के जो दो पहिए होते हैं जिनसे घर चलता है, बैलेंस ना हो तो फिर ये किस तरह चलेगा। आप इमोशनल हो, हम हैं, और इमोशनल की वजह से ही हम अच्छे तरीके से बच्चे पाल सकते हैं। अल्लाह ने हमारे अंदर ये वीकनेस नहीं है, हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रांगनेस है। अब जो बाहर मैनेजमेंट के मसाइल होते हैं वो एक मर्द इसलिए अच्छे तरीके से कर सकता है क्योंकि वो प्रैक्टिकली उसने दुनिया देखी होती है, सोशली होती है। तो सिस्टर इसमें अगर आप कोई बात करना चाहें तो करें, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि कहीं पर हम ग्रेटर हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, कहीं पर मर्द हैं, और यही खूबसूरती है इस्लाम की। बहुत जबरदस्त। अच्छा, मैं एक सवाल और सिस्टर सवा से करना चाहूंगा कि अगर आपको वाकई वीकनेस से मसला है, क्या आपने इस पर कभी सवाल नहीं उठाया कि फिजिकली या फिजियोलॉजिकली मर्द क्यों पावरफुल है और औरत क्यों कमजोर है? जी, अब मैं अपना माइक मैंने अनम्यूट कर लिया जी। वो मैं इस पर सवाल उठाऊंगी क्यों? इस पर तो कुरान पाक में नहीं लिखा है ना। नहीं, ये तो एक फैक्ट है ना, तो यही कहती है। साइंस तो ये कह रहा है भाई, आप औरत की जो साख है, औरत जो है वो कमजोर है अपने जिस्मानी एतबार से और मर्द ताकतवर है। ठीक है, इस पर आपको ये जो नेचर ने, अगर आप इसको नेचर मान लें, चलो थोड़ी देर के लिए खुदा को अलग कर दें, नेचर ने जो तकसीम कर दी है, क्या ये इंसाफ है या ना इंसाफी है? नेचर ने, तो मैं तो नेचर को मानूंगी नहीं ना, मैं तो क्रिएटर को मानती हूँ, अल्लाह ताला को। चले मैं ठीक ये है, कहूंगी अल्लाह ताला ने फिर मुझे वीक बनाया। क्या खुदा ताला ने मर्द को जिस्मानी एतबार से कमजोर और मर्द को मजबूत और औरत को कमजोर बनाया जिस्मानी एतबार से? क्या आप ये कह रही हैं कि ये नाइंसाफी है? ये नाइंसाफी होती अगर लिख दिया जाता कुरान पाक में। क्या ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? यानी ये ज्यादती, यानी दुनिया की सारी ज्यादतियां इस्लाम करेगा। जी जब आप खुद ही कह रही हैं कि बनाने वाला अल्लाह है, सुन लीजिए, बनाने वाला अल्लाह है, आप अल्लाह को खालिक मान रही हैं, तो मर्द को भी उसने बनाया, औरत को भी उसने बनाया, मर्द को ताकतवर बनाया, औरत को कमजोर बनाया। अब ये अल्लाह की नाइंसाफी आपको लगती है या नहीं लगती है? मुझे ये अल्लाह ताला की मर्जी लगती है। तो ठीक है, उधर क्यों नहीं लगती कि मर्द को औरत के जो फैसले हैं वो इमोशंस की बुनियाद पर होते हैं और रैशनैलिटी की बुनियाद पर कम होते हैं, आपको वहां पर अल्लाह की मर्जी क्यों नहीं लगती? मैं दो मिसालें देना चाहूंगा, एक हाइपोथेटिकल है और एक जो है वो मेरा अपना जाती तजुर्बा है। वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल ये है, मसलन दो दोस्त कहीं हॉस्टल में रहते हैं, रूम शेयर कर रहे हैं, तो एक जब सुबह उठे तो एक दोस्त बीमार था, दूसरे ने पूछा भाई उठ क्यों नहीं रहा है? तो उसने कहा यार आज बहुत तबीयत खराब हो रही है, लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ गया। तो दूसरा दोस्त क्या कहेगा? ठीक है चलता हूं मैं, क्लास के लिए देर हो रही है। वो ये कह के चले जाएगा, इनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि जो बंदा है ना वो उसकी बीवी नहीं है, वो इमोशनली उसको पैम्पर नहीं करेगा, उसको वो उसके साथ के भी हाँ ये दवा ले लो, फला ले लो, उसके साथ खड़ा है, उसके सर दबा रहा है, उसके पैर दबा रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो निकल लेगा। लेकिन अगर उसकी जगह बीवी होगी, शोहर उठे और वो ये कहे कि आज मेरी तबीयत खराब है और लगता है कि मुझे बुखार हो गया, तो बीवी अपने सारे काम छोड़कर शोहर की तीमारदारी में लग जाएगी। आमतौर से ऐसा ही होता है जो घर गृहस्थी जिनमें अच्छा माहौल होता है। तो ये इसलिए है, इसीलिए अल्लाह ताला ने फैमिली को खूबसूरत बनाया है कि अगर औरत में उन इमोशंस की कमी होती ना, तो उसका रवैया भी उस दोस्त जैसा होता कि जो अपने काम से लग जाता, भाई तुम बीमार पड़े रहो। उसमें इमोशंस की ज्यादती इसीलिए है कि वो अपने इमोशन का उस वक्त मर्द के लिए इजहार करे जिस वक्त मर्द को उन इमोशंस की जरूरत है। तो ये है हाइपोथेटिकल एग्जांपल। और जो रियल टाइम एग्जांपल है वो भी मैं बता देता हूं। वो एग्जांपल ये है कि एक मर्तबा आज से कोई
तकरीबन 10 साल पहले मैं यूएस में एक कोर्ट में गया और कोर्ट में एज ए ज्यूरर मेरा ज्यूरी सर्विस के लिए इंतखाब हुआ। वहां केस था डोमेस्टिक वायलेंस का, और डोमेस्टिक वायलेंस में जिस बंदे को पकड़ा गया था उसके खिलाफ काफी गवाहियां मौजूद थी कि उसने अपनी बीवी के पंच मारा है और थोड़ा सा बीवी को हुआ। तो ज्यूरी सर्विस का मतलब अमेरिका में होता है, आई डोंट नो आप कितनी फेमिलियर है उससे, तो जो 14 बंदे होते हैं ज्यूरी बॉक्स में, वो फैसला करते हैं कि भाई बंदा मुजरिम है या नहीं है। तो सारे गवाह, सारे सबूत सुनने के बाद हम लोगों को जज के कमरे में भेज दिया गया। मैं उसमें शामिल था, बाकी सब गोरे थे, औरतें भी थी, मर्द भी। अब हमें वो सारे जो सबूत थे वो दोबारा देखने थे। तो उसमें जो मर्द थे वो सारे के सारे इस बात पर मुत्तफिक थे कि हाँ भाई पंच तो लगा है, लेकिन एक पंच की वजह से बंदा 3 साल जेल में जाए, ये नाइंसाफी है। लेकिन जो औरतें थीं वो ये कहनी थी कि ये कैसे मुमकिन है कि उसने पंच मार दिया, उसको सजा मिलनी चाहिए, वो 3 साल क्या 4 साल, उसको 5 साल उसको जेल होनी चाहिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मर्दों ने दलील देकर उनको कायल करना शुरू किया तो सारी की सारी औरतें मर्दों के कैंप में आ गई और इत्तेफाक ये हुआ कि ये बंदा गिल्टी नहीं है और उसको छोड़ दिया गया। अब आप ये देखें कि एक ही वाकया है, एक ही तरह के सबूत हैं, उन दोनों सबूतों को समझने की जो बुनियाद है वो बिल्कुल अलग अलग है। कुछ लोग उसको इमोशंस की बुनियाद पर समझ रहे हैं और कुछ उसको रैशनैलिटी की बुनियाद पर समझ रहे हैं, और जब रैशनैलिटी की बुनियाद पर समझने वालों ने इमोशंस की बुनियाद पर समझने वालों को कायल किया तो वो फौरन कायल हो गए। तो ये रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस मेरा अपना है, मैं उसको बयान कर रहा हूं। तो इसीलिए भी 2 औरतों की गवाही मांगी गई है एक मर्द के मुकाबले में। अच्छा हजरत, मैं सिस्टर ने जो बात की है ना, मुझे बड़ा अजीब ये चीज लगी कि उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दिया है। अगर हम लोगों ने तो सुन लिया है, अगर सुनने वालों ने भी सुना हो तो उनको जब आपने बताया ये चीज, वो कहते हैं मैं तब इस पर एतराज करती जब वो कुरान के अंदर या हदीस के अंदर लिखा होता है, क्योंकि वो एक फैक्चुअल नेचुरल चीज है, लिहाजा मैं उसको मर्जी मानती हूँ और उसको मर्जी मान के चल रही। मुझे फिर ये चीज समझ आ रही है कि इसका मतलब है कि जो एतराज वाली चीजें हैं, यानी जो इस्लाम ने कह दिया है, उसको मर्जी मानने की बजाय या समझने की बजाय वो उस पर एतराज है, उनको वो दिक्कत है। वल्लाहु आलम जी, मैं तो हुस्न ज़न रख रहा हूँ। बात है कि ये डिस्टिंक्शन तो बनता ही नहीं ना, सेंस इसका कि जो कुरान लिखा होता तो मुझे एतराज होता। जब आप खुद ही मान रहे हैं कि अल्लाह ने हर चीज को बनाया और हर चीज का खालिक है, तो फिर कुरान में लिखा हो ना लिखा हो तो एतराज तो अल्लाह पे बनेगा ना। जी, तो आप अगर मान रहे हैं कि अल्लाह ताला ने, तो मैं भी मान रही हूँ, हर चीज़ को बनाया, आप भी मान रहे हैं, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, थोड़ा-सा हमारा कॉन्सेप्ट फ़र्क है, मेरा नज़रिया और है, आपका और है, मेरा अभी चेंज हुआ है। मैं आपसे ये सवाल रखती हूँ, अगर मैं ये इस हदीस को भी मान लेती हूँ, ठीक है, नाक़िसुल अक़ल नहीं, तो वो इसलिए कहा गया। अगर आप औरतों के राइट्स पे बात करते हैं, तो इस्लाम में औरतों के राइट्स तो कम किए गए हैं, फिर आप ये भी मान लें। नहीं, किसने कह दिया कि औरतों के राइट्स कम तो किए गए हैं? किसी भी चीज की, रुक जाइए, किसी भी चीज की कमी जो है वो आपको कैसे पता चलती है? ज्यादती से पता चलती है ना, कि एक तरफ ज्यादती है तो दूसरी तरफ कमी होगी, राइट? जी, ज्यादती, अच्छा, जी। कमी और ज्यादती को जब आप कंपैरिजन करेंगी तो तभी आपको पता चलेगा कि ये कम है वो ज्यादा है। लेकिन मुझे एक बात बताएं आप, कि अगर दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हो, दो बिल्कुल अलग अलग डोमेन हो, मसलन आप ये कहें कि ये जो तरबूज है ना, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की 500 जीबी से बड़ा है, क्या ये कंपैरिजन सही होगा? नहीं, बिल्कुल अलग अलग चीज है ना भाई। तरबूज को आप कंपेयर करेंगे दूसरे फलों से, ना कि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी से, दो अलग अलग चीजें हैं। तो अपने अपने डोमेन में मर्दों को जो उनके हुकूक है वो दिए गए, औरतों को जो उनके हुकूक है वो दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मर्दों को ज्यादा हुकूक दे दिए गए, औरतों को कम दे दिए गए। हाँ, कुछ चीजों में होल्ड ऑन सुन लीजिए, कुछ चीजों में कि जिनका ताल्लुक मसलन डिसिप्लिन से है, जिनका ताल्लुक मसलन घरदारी चलाने से, मसलन आपस में इख्तलाफ हुआ कि भाई मामला किस तरीके से सुलझाए, तो जो लास्ट वर्ड है वो उसका होगा जो सरबराह खानदान है। किसी एक ना एक को सरबराह खानदान होना पड़ेगा। तो खुदा ताला ने सरबराह खानदान किसको बनाया? वो मर्द को बनाया, और मर्द को उसकी जो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से, और इसी तरीके से कुरान ने बताया कि वो बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, कि वो चूंकि बाहर जाकर काम करते हैं, घर के ऊपर खर्च करते हैं, ये सारी चीजें हैं, यानी वो मेन रिसोर्स प्रोवाइडर हैं, इसलिए फिर उनकी बात लास्ट बात होनी चाहिए। ये
قرآن کا کانسیپٹ ہے. اب مجھے بتائیں کہ کون سا نظام, اگر فیملی ایک نظام ہے تو کیا کوئی نظام بغیر ہائرارکی کے چل سکتا ہے؟ نہیں. اس ہائرارکی میں کسی ایک کا سپیریئر ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جی مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے. تو بس بات ختم ہو گئی, پھر کس بات پر ہے؟ تو جب مجھے اس بات کی اب یہ کہنا جی اب یہ کہنا کہ عورتوں کے حقوق کم ہے, ایسا نہیں ہے جی. تو مرد کو تو مارنے کی اجازت ہے, بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی, بیوی کو تو نہیں ہے. ٹھیک, اب آپ نے ایک دوسرا مسئلہ کر لیا. اگر اس کا شوہر کر رہا ہے ٹھیک 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 سیم وہی کام کر رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں نا اگر ڈومین سیم ہوگی, تو یہاں تو ڈومین سیم آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہائرارکی کو آپ نے تسلیم کر لیا, ٹھیک ہے. آپ کے ملک میں, آپ انڈیا کی ہیں پاکستان کی ہیں؟ پاکستان کی. صدر میرے خیال سے عارف الوی ابھی بھی ہیں, باقی ہیں یا نکل لیے؟ جی جی ہیں. اچھا, تو صدر صاحب پر اگر آپ کیس کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. کم سے کم انڈیا میں تو نہیں کیا جا سکتا پریزیڈنٹ کے اوپر, ہائرارکی کی وجہ سے کیس نہیں کر سکتے آپ. صدر کر سکتا ہے. نہیں, صدر پہ بھی نہیں ہو سکتا, پاکستان میں بھی نہیں ہے. پاکستان میں بھی نہیں ہو گورنرز سکتا. پہ صدر پہ ایکسیپشنز ہے. جی, اب مجھے بتائیے کہ جو دنیا کا نظام ہے اس میں بھی جو ہائرارکی میں جو سب سے اوپر ہے پریزیڈنٹ, آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتی, وہ کر سکتا ہے. کیوں؟ ہائرارکی مینٹین کرنے کے لیے. اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے کسی بھی شخص کو کہ بھائی چلو جی صدر صاحب پر کیس کرو, ہر ایک آدمی صدر پہ کیس کرے گا. کبھی صدر جو ہے راولپنڈی کی عدالت میں بیٹھا ہوگا, کبھی پشاور کی عدالت میں بیٹھا ہوگا, کبھی جہلم اکیڈمی پہ بیٹھا ہوگا, تو اس کا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. تو اس لیے جو ہے اس میں مفتی صاحب میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سسٹر جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مطلب عورت کو کیوں نہیں ہے حق مارنے کا. تو بہن آپ ذرا اپنے بھائی پہ ذرا ٹرائی کر لیں, یہ تو نیور اینڈنگ سٹوری ہے, آپ جیت ہی نہیں سکتی ہیں مرد سے مارنے کے. میری بہن سسٹر کو بات کرنے دیں. سسٹر صبا ان کو بات کرنے دیں. سسٹر کو بات کرنے دیں. جی سسٹر بات کریں آپ. سسٹر جی میں یہ کہہ رہی تھی, دیکھیں آپ ڈیمانڈ بھی وہ کریں کہ جس کا کوئی سلوشن ہو. سسٹر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عورت کو حق ہونا چاہیے, تو اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ فائٹ آپ جیت سکیں گی فزیکلی, تو آپ جیت بھی نہیں سکتے نا بہن. تو ہم وہ ہمیں رائٹس دیے گئے ہیں جو قرآن میں اللہ نے ہمیں جس طرح پرووائڈ کیے کہ اگر کوئی مرد آپ سے زیادتی کرتا ہے, آپ کا شوہر, آپ کا بھائی, آپ کا باپ, کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, فزیکلی آپ کو مارتا ہے, ہارم کرتا ہے, تو آپ کے پاس اسلام نے خود قانون دیا کہ آپ اس کو کیسے اس فائٹ کو جیت سکتی ہیں. اگر ہاتھا پائی کرنی ہے تو یہ تو نیور اینڈنگ سٹوری, بلکہ آخر میں آپ کو زیادہ پٹیاں لگ جائیں گی میری بہن. تو ڈیمانڈ بھی آپ کوئی ایموشنل بیٹھ کے کریں. چلے مطلب اسی کو لے لیں سسٹر سوا, اسی کو لے لیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی دیکھو میں تمہیں ماروں گی, تم مجھے مارو, شوہر کے ساتھ آپ کا یہ کانٹریکٹ ہو جائے. تو جب آپ ماریں گی نا تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی, لیکن جب وہ ہاتھ چھوڑے گا نا تو پھر پتہ چل جائے گا آپ کو. تو اکوالٹی نہیں ہے نا, پھر جو فزیولوجیکل جو ڈفرینس ہے وہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا نا. اچھا میں اس پہ نا ایک بات, میں اس پہ میرا ڈیسیژن ہے, لیکن نہیں وہ کہہ رہی ہیں, ہاں رائٹ, وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی رائٹ ملنا. اچھا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مرد کو ملا ہے تو مجھے بھی ملنا چاہیے. میں عرض کر دیتا ہوں, میں اس پہ کچھ عرض کرتا ہوں. سسٹر کا جو بیسک جو پریمیسز ہے وہ یہ ہے. کیسر بھائی بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں بڑا کیسر بھائی پہلے آپ کر لیں, کیونکہ آپ بھی کافی دیر سے خاموش ہیں. یعنی اچھی بات ہے, میں آپ کے انڈر کارڈ میں آ جاؤں گا اس طرح سے, مین ایونٹ آپ کا ہو جائے گا. سسٹر صبا السلام علیکم, میں کیسر عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ مرد کو حق ہے عورت کو مارنے کا, آپ کو پتا ہے یہ حق کیوں ہے؟ مجھے صرف آیت پتا ہے. ٹھیک ہے, آیت 434 ہے. اور اس آیت میں مفتی صاحب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کس صورت میں مارنے کا حق ہے؟ کیونکہ میں نے جن علماء سے پوچھا تھا انہوں نے سسٹر کیسر بھائی نے کچھ پوچھا ہے, ان کو دیکھ لینا. میں آپ کی طرف بڑے غور سے آبزرو کر رہا ہوں آپ کو. کیسر بھائی کو جواب دے دیں جو پوچھ رہے ہیں وہ. جی میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ 434 ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34. یہی گھوم پھر کے سامنے آتی ہے بار بار. ہیئر از اے سچویشن کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے جو مرضی کرے, جب اٹھا کے آپ نے مارنا شروع کر دیا. تو سوال میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں, نشوزہن
یہ ایک بڑی پرٹیکولر فریز ہے جو حدیث میں بھی استعمال ہوئی ہے. بات ہم کرتے ہیں، اور میری پوری بات سنیے گا، اس کے اینڈ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ عورتیں ہیں جو کہ گمراہی کرتی ہیں، یعنی کہ آپ کے ہسبینڈ کی جو عزت ہے اس کی حفاظت نہیں کرتے. یہ پیچھے بات لکھا ہوا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں بیسکلی اچھی ہوتی ہیں، جو حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. جب ہسبینڈ پاس نہیں ہوتا وہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے اس کی عزت کی، اپنے نکاح کی حفاظت کرتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہے کہ وہ عورتیں جو سرکشی کرتی ہیں، یعنی کہ وہ خیانت کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کی امانت میں، اس کا بیڈ کسی اور مرد کے ساتھ شیئر کرتی ہیں یا کہیں اور انہوں نے تعلق بنائے ہوئے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتی ہے نا، اس سے بات کرو، سمجھاؤ اسے. پھر بھی باز نہیں آتی، بستر جدا کر لو. پھر بھی باز نہیں آتی تو اس کے بعد پھر آگے مارو. اور پھر اگر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کو کبھی تم بہانہ بھی نہ ڈھونڈو اس کو تانا دینے کا. اب یہاں پہ جو سٹیجز ہیں اس میں یہ ہے کہ جب بات آتی ہے اس کو سمجھانے کی تو اس عورت کے پاس خلا کا حق ہے، وہ خلا نہیں لیتی. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے ہسبینڈ کی عزت نارام کیے رکھتی ہے، ایک بوائے فرینڈ بنائے رکھتی ہے، اور یہ ایک ضد کرتی ہے کہ میں تمہارے گھر میں رہ کے ایسا کروں گی. پھر وہ اسے بستر جدا کرتا ہے، اور وہ پھر بھی کہتی ہے میں خلا نہیں لے رہی، حق میرے پاس ہے، میں لے نہیں رہی، میں یہیں پہ رہ رہی ہوں، تمہارے گھر میں رہ کے سارا کچھ کروں گی. مجھے اس کے بعد آگے، اور وہ جو مارنے کا بھی اس کی بھی کئی طرح کی اس کی تشریحات ہیں. بہت سے لوگ اس کو فزیکل مارنا سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ فزیکل نہیں مارنا سمجھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اسٹیج پہ تو پراپر پھینٹی بھی جسٹیفائی ہو جاتی ہے کہ ایسی عورت جو ایسی حرکت کر رہی ہے ناؤ. اور اس کے بعد بھی ہے کہ اگر وہ پھر اپنا راستہ ٹھیک کر لیتی ہے تو آپ نے اس کو تانا بھی نہیں دینا ہے، بہانہ نہیں ڈھونڈنا ہے آپ نے. اب آپ یہ آیت نا کسی نان مسلم کپل کے پاس لے جائیں، ملحدین کے پاس لے جائیں کہ کسی ملحد کی بیوی ایسی حرکت کر رہی ہے، اور اس کو بتائیں کہ یو کے میں آن این ایوریج، برطانیہ میں ہر ہفتے آن این ایوریج 2 عورتوں کا قتل ہوتا ہے ان کے سابقہ شوہروں یا ان کے سابقہ بوائے فرینڈ کے ہاتھوں کے. جب ہمارا ریلیشن شپ تھا تو تم نے بے وفائی کی تھی، مجھے چھوڑا تھا اور کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ صرف یو کے اسٹیٹس ہیں، بہت سے ملکوں کے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. کہ تمہیں کیا اچھا لگے گا کہ تم ایسی حرکت کر رہی ہو تو تمہارا ہسبینڈ آ کے تم سے بات کرے، بیڈ جدا کرے؟ یہ پروسیس تمہیں اچھا لگے گا، یا کھینچ دے جو ہی دیکھے نا تمہیں ایسا کرتے ہوئے وہیں پہ پھڑکا دے؟ کہ 434 تمہیں اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اور یہ اس میں کوئی جنرل پرنسپل نہ لیجیے گا. کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہی بات کہا ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں عورتوں کو مارو سوائے یہی سرکمسٹانسز جو 434 کے لکھے ہوئے ہیں. تو آپ ذرا مجھے بتائیے اپنے بھائی کو سامنے رکھ کے، اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کے گھر کی عزت کرے، وہ ہمارا بھائی ہیں، ان کے بیچارے پرسنل ریلیشنز کو ریموو کرتے ہیں کسی بھی آدمی کو کہ جس کی بیوی ایسے کر رہی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو اتنی عزت دو کہ اس حرکت کے باوجود اس سے بات کرو، پھر بستر جدا کرو. پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میں جاؤں گی بھی نہیں اور تمہارے گھر میں ہی رہ کے کسی اور مرد کے ساتھ منہ کالا کروں گی. واٹ شوڈ بی دا رسپانس؟ اسلام میں تو زنا کی سزا اس کو مار دینا ہے. پھر میں اسلام نے یہاں پہ کیوں کیا؟ آتے ہیں اس طرف. میرے سوال کا جواب دیجیے. نہیں، بات فلرٹ کی ہو رہی ہے، ابھی اس نے زنا نہیں کیا، اس کے تعلقات ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر کر رہی ہے، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. ابھی یہ دوسرے جو ہیں یہ تو بول رہے تھے کہ عزت خراب کیا. ایکسٹریم ایگزامپل دے رہا ہوں نا، اس نے یارانہ لگایا، کچھ بھی کیا ہے، یعنی کہ عزت کی حفاظت نہیں کی نا، جو قرآن نے کہا ہے کہ مرد کی غیر موجودگی میں اس نے حفاظت نہیں کی. واٹ ایور دی سچویشن. آپ مجھے بتائیں اس کا کیا اور اگر زنا بھی کر لیا اس نے تو یہ تو مرد کا حق ہے نا کہ وہ کورٹ جائے یا نہیں جائے. وہ نہیں جانا چاہ رہا، وہ معاملے کو اپنے گھر میں ہی سلجھانا چاہ رہا ہے، تو کیسے سلجھائے؟ اور بیوی سن نہیں رہی ہے. اب بتائیں کیا کریں؟ کورٹ کے ذریعے کوڑے لگانا آپ کو منظور ہے، یا شوہر اگر اس کے ایک آدھ ہاتھ چھوڑنے سے معاملہ صحیح ہو جاتا ہو وہ منظور ہے؟ مجھے یہ منظور ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لیکن پھر جب شوہر یہ حرکت کر رہا ہے تو ٹھیک. اب اس کا جواب جی قصر بھائی، میں حالانکہ اس کا میں جواب دے چکا ہوں، اس میں آپ ایڈ کرنا چاہیں گے قصر بھائی؟ اگر شوہر یہ حرکت کر رہا ہے. ہاں جی جی بالکل. اچھا یہاں تک تو ہماری بات کلیئر ہوگی، کیونکہ عورت ایسا کرتی ہے تو پھر آپ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ مرد کو حق ہے وہ مارے، بلکہ بتا دیا ہے کہ what are the circumstances. یہ بات کلیئر ہوگی ہماری؟ جی رائٹ. اب اگر مرد ایسی حرکت کرتا ہے تو عورت کو یہ حق کیوں نہیں دیا گیا؟ بڑی سمپل وجہ ہے کہ ہمیں جو سائیکولوجیکل سٹیٹس ہیں اور جو سائیکولوجی کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر اس طرح کی
दुनिया में जहां पे भी ऐसा होता है कि किसी मर्द ने अगर गलत हरकत की है और उसकी औरत ने उस पर हाथ उठाया है, तो उसमें अल्टीमेट नुकसान औरत का हुआ है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो साइकोलॉजिकल सिमुलेशंस हैं वो ये बताती हैं कि इस तरह के इख्तियारात अगर औरत को दे दें तो वो घर बच ही नहीं सकता, जबकि इस्लाम इस आयत में मर्द को इसलिए हुक्म दे रहा है कि घर बच जाए। इफ द कॉस्ट ऑफ दैट इज अ स्लैप ऑन द फेस, और उसके बाद फैमिली बच जाती है, ये बड़ी अच्छी बात है। जब औरत करेगी तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट उसका आउटकम होगा कि वो घर टूट जाएगा, इसलिए वो नहीं कर सकती। जी मुझे इजाजत है जी। जी जी सर। आमिर भाई एक सेकंड, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ तक जो बात है सिस्टर सबा वो क्लियर हो गई या नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चले तो फिर जरा बात मुनासिब होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि इजाजत क्यों नहीं है, लेकिन अभी ये बात क्लियर है, आप सिर्फ थप्पड़ मारने की बात करें, वहाँ पर उस आयत में लिखा है कि हड्डियां ना टूटे। ये कहाँ लिखा है? नहीं टूटेगी। आयत में नहीं लिखा है, ये आयत में कहाँ लिखा है? हड्डियां ना टूटे एक्स मुस्लिम की किताब में लिखा है, मतलब सिस्टर? बहुत ज्यादा चोट है। आप वो आयत खोलने चले, मुझे जी आयत खोलें जी, हड्डियां दिखाएं जी उसमें से हड्डियां दिखाएं भाई, आयत में हड्डियां आप नजर को दिखाना बहुत जरूरी है। जी सिस्टर सबा को शेयर एक्नॉलेज भाई आप शेयर कर दिए, मैं खुद फोन से हूँ। ये तो बड़ी मजे की सिस्टर ने बात कर दी है कि आयत में लिखा हुआ है कि हड्डियां ना टूटे। मुझे भी दिखाएं ताकि मैं फिर आगे से एहतियात किया करूं। जी दिखाएं आतिफ भाई, जरा वो आयत शेयर करें जरा, मैं फोन से हूं जी। अच्छा, वैसे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि सिस्टर ने आधी वाली बात, अकल वाली बात से स्टार्ट किया, फिर ऑल ओवर द वो प्लेस फैल गया कि वुमेन राइट्स हो गया, और उसके बाद मार हो गया। अब ये जो आप कॉमन जितने भी एतराजात है ना आमिर भाई, वो सारे कुछ अब आपके सामने एक एक करके सामने सारे आएंगे, लेकिन आप अगर इनसे रेफरेंस मांगे तो वो आगे से कह रही है कि मुफ्ती साहब जरा वो आयत बता दीजिए, या आमिर भाई वो हड्डी वाली चीज बता दीजिए। कोई बात सिस्टर ने कोई डबल बात चेक नहीं, किया। असल में इसमें मैं सिस्टर सबा से ना मुझे वो जो लग रहा है, आयत जरा ले आए सामने। एक तो ये है, आयत सामने आ जाए। दूसरा ये है सिस्टर अलीना का जो, हाँ सिस्टर अलीना का जो कंसर्न है वो मैं दूर किए देता हूँ। असल में सिस्टर होती है 7-7 8-8 घंटे की स्ट्रीम, उसमें स्क्रिप्ट मिक्स हो जाती है, नहीं पता चल रहा होता कि किस वक्त क्या बात की गई थी। वो प्लीज आप थोड़ा समझा करें इस चीज को। मैं वही मेरा पूछा था। जी जी मैं सिस्टर सबा, आप मुझे बताएं जरा एक बात बस। चलो ठीक है, आयत आ गई, चलो बाद में बात करते हैं। मैं भी आई नहीं, फिर आप नहीं आए। अच्छा हाँ, मैं वो बोल रहा था सिस्टर सबा, आप मुझे बताएं, आप कभी इनके चैनल पे गई हैं, मतलब एज एन कॉलर? जी गई हैं, वो बता रही थी। अच्छा, तभी यही बात है, वहां पे थोड़ा सा उनका वो ईगो हर्ट हो गया है शायद। जी भाई, इसको थोड़ा सा जूम करें, इसको जूम करें। वो इसमें हड्डियां देखनी है, हड्डियां दिखाएं जी कोई। अगर रान या चांप मेरी फेवरेट है भाई। जी जी जी, मैं हजरत विंग्स भी बड़े शौक से खाता हूँ। वो तो मेरे भी फेवरेट है आमिर भाई, वो नहीं, वो मुझे मिलेंगे, मैं उस पर लड़ाई करूंगा। चले ठीक है, वो आपके। आप लोग मुझे नॉन मुस्लिम समझ रहे हैं? नहीं आपको नहीं कह रहे हैं, आप क्यों बुरा मान रही हैं? हम आपस में मजाक कर रहे हैं। हम अपने नेक्स्ट खाने की तैयारी कर रहे हैं सिस्टर, आप टेंशन न लें। नहीं, मैं सिस्टर के साथ हूँ, मैं अपनी बहन के साथ हूँ, मैं इनके साथ बैठी हूँ, आप बेफिक्र रहें, हम दोनों बहनें काफी रहेंगे। जी सही बात। नहीं, मुझे आपसे यही मसला है। सिस्टर अभी हड्डियां नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे, अभी हड्डियां निकलेंगी। मुझे समझ आ गई है सिस्टर, आप टेंशन न लें। आप इधर इमोशनल नहीं चलते, इधर रैशनैलिटी चलती है, बेफिक्र हो जाए। जी, अब इसमें आप बताएं कि इतना मारो कि हड्डियां ना टूटे, ये आयत में कहाँ लिखा है? जी थोड़ा जूम करें आतिफ भाई, जूम करते हैं जी। अच्छा, जब तक वो हड्डियां निकलती हैं, वो एक बड़ा जबरदस्त सा कॉमेडी का शेर है कि ए दोस्त फरामोश तेरा होश कहाँ है, हड्डियां ही हड्डियां रह गई, तेरा गोश्त कहाँ है। तेरे जिस्म में सिर्फ हड्डियां हैं, गोश्त कहाँ है। अच्छा जी, ये आयत नंबर क्या था इसका? यही है जी 430। हाँ जबरदस्त, ये इतना जूम ठीक है। ठीक है जी सिस्टर। जी भाई, अब इसमें इसको थोड़ा सा नीचे करें, चूंकि अरबी में है, वो कहेंगे कि मैं अरबी नहीं जानती, थोड़ा उसको इंग्लिश का ट्रांसलेशन लेकर आए। सिस्टर सबा, हाँ सिस्टर सबा, ये वही है Quran.com, जो वो ज्यादातर एक्स मुस्लिम दिखाते हैं ना, ये वही है। बस आ गया। चले अब इसमें जो है बताइए हड्डी का लफ्ज। अब इसमें भी
जो इंग्लिश है वो बहुत बारीक है और मेरी आई साइट वीक है, तो आप पढ़ दें, मैं ओहो ट्रांसलेट कर देती हूँ। चलो, men are the protectors and maintainers of women because Allah has made one of them excel over the other, and because they spend out of their possession to support them. Thus righteous women are obedient and guard the rights of men in their absence under Allah's protection. As for women of whom you fear, नीचे करें, rebellion, admonish them and remain apart from them in beds and beat them. Then if they obey you, do not seek ways to harm them. Allah is exalted, great. जी कहीं बोल नहीं देखी, हड्डी खा गया मैं शायद चबा के। बताइए कहाँ बोनलेस है? है मेरे, बोनलेस कढ़ाई है। मतलब तो यहाँ पे मुझे थप्पड़ भी नहीं दिखा है। तो वो ये तो तो आप बात मरवा, है। वो तो आप खुद को मरवा रही हैं ना सिस्टर, वही तो हम कह रहे हैं। तो आप बताएंगे फिर ये जो लोग नहीं हम नहीं अपनी बताते बीवी ना सिस्टर। हजरत जरा मुझे यहाँ से मौका दीजिएगा, क्योंकि मैं सिस्टर हम नहीं बताते होते, हम एतराज सुनते होते हैं। आपने जो बोन्स का यहाँ पर कहा वो यहाँ नहीं मिला सिस्टर, ये किस एक्स मुस्लिम ने आपको बताया? जरा ये थोड़ा बताइएगा। हैं जी सर आमिर भाई एक ही बोनलेस एक्स मुस्लिम है, हाँ बिल्कुल एक ही है, एक ही है वही बोनलेस। हाँ स्पाइनलेस तो सारे हैं हजरत, लेकिन इससे पहले ब्रेनलेस भी सारे ही हैं, ब्रेनलेस भी सारे ही हैं। जी जी आमिर भाई, इससे पहले की गुफ्तगू थोड़ी सी डिटेल हो जाए, मैं सिर्फ आपको असिस्ट करते हुए चाहूंगा कि आप इनसे पूछें कि जो ये कह रही हैं कि इसमें थप्पड़ भी नहीं लिखा हुआ, तो थप्पड़ का दावा हमें से किसने किया था कि लिखा है कि थप्पड़ मार लो? वहां पे आयत में ही लिखा हुआ आपने नहीं। वैसे मैंने आपको मैंने आपसे उसके जी मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। मैंने ये कहा था कि इस लफ्ज की भी बहुत ज्यादा तशरीह की गई है, और एग्जाम्पल में मैंने कहा कि अगर एक औरत मुसलसल ये हरकत की जा रही है, जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी थी आगे, और उसके बाद अगर एक थप्पड़, एक स्लैप ऑन फेस से अगर वो खानदान बच जाता है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि थप्पड़ मारें, आप मुक्का कर लें, एक लात कर लें। जबरदस्त हो गया। अच्छा मैं सॉरी, मेरा बहुत देर का सवाल फंसा हुआ है, मैं नहीं निकल पा रहा किसी तरीके से। अच्छा सिस्टर सबा, ये है कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये हुजूर की, कैसर भाई की, दोस्तों की मौजूदगी में मैं आपको सिंसियर समझ रहा था, मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा हुस्न ज़न खत्म हो गया हुआ है। एक तो ये चीज है, दूसरी चीज ये है कि ना जो आपने कहा वो उस आयत में से निकला है, खुद फिर आप कह रही हैं थप्पड़ भी नहीं निकल रहा, समझ से बाहर है। फिर क्लेम क्या है, फिर कहना क्या चाह रही हैं? मैंने नहीं थप्पड़ चले, हड्डियां तो नहीं ना निकली, हड्डियां आपने डाली थी ना, वो तो नहीं निकली। हड्डियां नहीं निकली तो फिर जी मारने का हुक्म है, मारने में तो हड्डियां तोड़ना आ गया। अच्छा मारने में क्या आ गया? हड्डियां तोड़ना नहीं है, हड्डियां तोड़ना आ गया। अच्छा अब इसी को लेकर चलते हैं, अब मुझे जरा मौका प्लीज दे दीजिएगा जरा प्लीज। अच्छा अब लेकर चलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका जो बेस था ना, जहां से कैसर भाई ने बात की थी, मैं वहीं से बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, पुलिस है एक स्टेट के अंदर, आप जो आपका सवाल था ना बेस, वो ये थी कि जी मर्द को इख्तियार दिया गया, मुझे क्यों इख्तियार नहीं दिया गया? और फिर आपने कहा था जी मर्द अगर करेगा तो उसका क्या मामला होगा, क्या नहीं होगा। तो हायरार्की सिस्टम को समझाते हुए हजरत ने आपके सामने एक बात रख दी जिसको आपने मानने से इनकार नहीं किया। आपने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, मैं उससे इनकार नहीं करती, होना चाहिए। सिस्टर मैं आपसे पूछता हूँ, जो पुलिस है, पुलिस ये एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकती है? जी। अच्छा उस क्रिमिनल को धक्का भी दे सकती है, नीचे भी गिरा सकती है? लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली, पुलिस की बात करो ना, पुलिस लॉ के अकॉर्डिंग ये कर सकती है। अच्छा अगर वो आगे से थोड़ी मुजाहमत करे या हिलजुल करे तो उसको मुक्के ठुड्डे नीचे घुमा के गिराना, जिस तरह हम वीडियोस में देखते हैं, लॉ के अकॉर्डिंगली उसको काबू करने के लिए पुलिस उसको हथकड़ियां पहनाने के लिए कर सकती है? ये पंजाब पुलिस करती है, मैं तो उसके हक में नहीं हूं। सिस्टर मैंने जो पूछा है आपसे, आप फिर मुझे वही उस जगह पर कह रही हैं। आप जवाब का जवाब दें, जो है लॉ के अकॉर्डिंगली पंजाब पुलिस करती है या पश्तो करती है? सिस्टर जवाब देना मेरी बात का। हाँ जी पेश किया जाता है। मैंने मेरा सवाल क्या पूछा है, मैंने सवाल क्या पूछा है आपसे? पुलिस ही मार सकती है, नहीं मार सकती। मैं नहीं, एक मिनट, हाँ चलें, अब आपने कहा नहीं मार सकती, अब मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। एक चोर है, वो भागा है, पुलिस उसको चेज कर रही है, ठीक है, ठीक हो गया, पुलिस चेज कर रही है। अब वो एक जगह पे जाके छुप जाता है, पुलिस उसको निकालने लगी है, वो नहीं निकल रहा, पुलिस पकड़ने जाती है उसको, पुलिस को मारता है, ठीक है, आगे से उनको मारता है, धक्का देता है। पुलिस उसको जबरदस्ती पकड़ सकती है कि नहीं? लॉ के अकॉर्डिंगली उसको गिरा सकती है, पकड़ सकती है?
कर सकती है। उसमें उसको हो सकता है धक्का भी मारना पड़े, हो सकता है पंच भी एक मारना पड़े ताकि उसको काम डाउन करें, कर सकती है? जी ठीक है, ये लॉ के अकॉर्डिंग होगा, जी है ना? ठीक है। हाँ ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग होगा। क्या यही कोई काम कोई सिविलियन कर सकता है? नहीं, नहीं, क्यों? उसके पास राइट नहीं है। एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि स्टेट ने पुलिस को ये लाइसेंस दिया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा हिट, पंच, ये चीजें कर सकता है, ठीक है ना? और सिविलियन को नहीं दिया। अच्छा, जस्ट टू ऐड आमिर भाई एक पॉइंट मैं बस ऐड कर दूं। प्लीज 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 अच्छा प्लीज प्लीज मुनका साहब अच्छा प्लीज। ठीक है। जी सबा सिस्टर, इसका मतलब ये है कि लॉ जो है उसने, स्टेट है उसने उसको ये दिया, राइट, लाइसेंस दिया, ऐसे ही है ना? जी सिविलियन के पास ये राइट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, ऐसे ही है? जी ठीक है, जबरदस्त हो गया। इस्लाम के अंदर ना जो स्टेट है या जो लॉ देने की या इनहेरिट करने की लॉ की जो तरतीब है ना, वो कुरान और सुन्ना है, ठीक हो गया? जी एक घर के अंदर जब मर्द को इंचार्ज बनाया जाता है ना, उसको ये लाइसेंस दिया जाता है कि वो पुलिसिंग करता है अपने घर के अंदर, कौन अच्छे से चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, क्योंकि इस्लाम फैमिली सिस्टम को मानता है। इस्लाम ये मानता है कि जो घर के अंदर मामलात लेकर चलेगा ना, उसका जिम्मेदार वो मर्द है जो इंचार्ज है। हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लुकुम मसऊलन अन राइयतिकुम, हर तुम में से शख्स जो मर्द है, इंचार्ज है, वो मसऊल है अपने घर में बसने वाली रायत का, यानी उसकी स्टेट है, उसका होम जो है छोटी स्टेट है जिसका वो इंचार्ज है। अभी उसके लिए ये कुछ राइट्स हैं जो उसको लाइसेंस किए गए हैं स्टेट की तरफ से, जैसे इस्लाम है। अब क्या कोई सिविलियन पुलिस को मार सकता है? मैं आपसे सवाल है, नहीं सिविलियन पुलिस को मार सकता है? नहीं नहीं मार सकता। नहीं इसीलिए वो औरत जो है वो अपने मर्द को नहीं मार सकती, क्योंकि वो उस घर के अंदर एज अ सिविलियन रह रही है और वो जो इंचार्ज है वो उस घर का पुलिसमैन है, उसका वॉचमैन है। पॉइंट नंबर 1। अब सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस वाले ज्यादती कर दें, ठीक है, सवाल ये उठता है नहीं कि जैसे वो मर्द अगर क्राइम ज्यादती कर रहा है तो क्या औरत कर सकती है? तो क्या होगा? उसके लिए स्टेट मौजूद है। जैसे पुलिस वाले अगर गलत करते हैं तो हम स्टेट को अपील करते हैं, लॉयर को हायर करते हैं। ऐसे ही औरत के साथ जब मर्द ज्यादती करेगा या बेजा तंग करेगा या बिला वजह मारेगा या बिला वजह उसको तंग करेगा या उस किसी और अफेयर करेगा, औरत के पास कंप्लीट राइट है वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके, लॉयर को इन्वॉल्व करके उस पुलिसमैन के खिलाफ केस करे और फिल फॉर उसका लाइसेंस छीन लिया जाएगा और उस औरत को प्रोटेक्शन दी जाएगी। दैट्स हाउ वी एक्सप्लेन्स इट। ठीक है, थैंक जी हाँ, जबरदस्त। तो अब अगर मान लें कोई शख्स अपनी बीवी पर जबरदस्ती हाथ उठाता है, यानी गैर जरूरी तौर पर उसको मार रहा है, तो ये औरत का हक है कि वो कोर्ट में जाकर शौहर के खिलाफ शिकायत करे और चाहे तो वो खुला ले ले, सेपरेशन ले ले। जी, जी अब बताएं, थैंक यू। मसला हल हो गया? जी चले, तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, वो ये कि मैं गुजारिश इससे पहले भी की है, और वो ये कि आप इन मुर्तदीन के चैनलों पर जाना छोड़ दें। यानी इवन अगर ये रिकमेंडेड उसमें आ रहा है तो भाई हजारों वीडियो आती है, अगर एक आदमी यूट्यूब पर आता है तो बस मुस्तकिल वीडियो आती रहती है रिकमेंडेशन में, तो हम सब तो नहीं देखते ना। तो आपको ऐसी जगह पर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, एक इज्जतदार इंसान, मर्द या औरत, वो कभी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां जाते हुए उसको ऐसा लगे कि यार यहां मेरी इज्जत की नीलामी हो जाएगी या मेरा सामान लुट जाएगा। मसलन एक जगह है, एक इलाका है जिसमें चोर डाकू जो है वो रात होते ही सड़कों पर चलने लगते हैं और इंसान महफूज नहीं है, आप कभी भी नहीं जाएंगी रात में। तो भाई ये जो मुर्तद्दीन है ना, ये डाकू हैं और एसेट आपके पास है, वो एसेट है ईमान। तो आप उस इलाके में जाएं क्यों कि जहां पर चोर डाकू आपके एसेट के ऊपर डाका डालने के लिए बैठे हुए हैं? सिंपल सी बात है। अब देखें, आप इतनी देर से आपसे गुफ्तगू हुई है, बड़ी तसल्ली के साथ गुफ्तगू हुई है, सारे सवाल जो भी सवालात आपके थे और भी हो सकते हैं, वो किसी और वक्त इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे, लेकिन हदीस हो गई, आयत हो गई और वुमेन राइट्स, बहुत सारे सवालात का आज आपको जवाब मिल गया, जिससे एक चीज साबित हुई, वो ये कि उन लोगों ने जो आपके दिमाग में डाला था वो गलत था। दूसरी ये बात साबित हुई कि आपको सब कुछ पता नहीं है, राइट? जब भी तो ये सवाल आया ना, ये शक आया। अगर आपको इल्म दे दिया जाए और वो इल्म आप हासिल कर लें तो ये सवालात और ये शुकूक और शुबहात आपके जहन में ना आए।
تو جب بھی جی آپ کے ذہن میں کوئی شبہ آئے تو آپ پہلے اپنی اس اگنورینس کا اعتراف کریں کہ یار مجھے میں پتا کرتی نہیں ہوں ہے. جی That's very good. اسی لیے آپ بچی ہوئی ہیں کہ بھائی مجھے ابھی پتا میں نہیں ہے, کرتی میں ہوں کسی لیکن عالم سے پوچھوں گی, جب تک کہ مجھے اس کا سیٹسفائیڈ آنسر نہیں مل جائے گا میں پوچھتی رہوں گی. اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے ایمان کو, اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ایمان ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں. سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں, میرے ذہن میں بھی آتے ہیں, فیصل بھائی کے ذہن میں بھی آتے ہیں, ہر ایک آدمی کے ذہن میں آتے ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں, ہمیں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے میں آپ کی آخری بات کروں گی. میں نے جی, آپ سے یہی کہا کہ سوال آئے میرے ذہن میں نے اسلام نہیں چھوڑا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی عالم سے سوال کریں. میں پاکستان میں ہوں, میں آپ کو ریکارڈ کر کے ویڈیوز بھیج سکتی ہوں. میں کسی عالم کے پاس تو پہلی بار جاؤں گی نہیں, جیسے یہاں پر آج کل ریپوٹیشن. میں کسی خاتون کے پاس جاتی ہوں جو کہ عالمہ ہے, میں ان سے یہ سوال ابھی شروع ہی کروں گی, وہ میرے اوپر ٹیگ لگا دیں گے ایکسیپشن کا. پھر میں تھوڑا آگے جاؤں گی, وہ میری ڈریسنگ پہ بات کریں گی. پھر وہ کہیں گی کہ آپ دیکھیں کو یہ چلیے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ, میں سمجھ گیا, ہمارے میں جیسے سمجھ لوگ جو تھوڑے سے بھٹک گئے ہمیں ہوں, واپس نہیں لانا چاہ رہا کوئی. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. یہ کچھ اس انڈیویجولس لیے کا میں ایک آپ سے اپنا کہتی ہوں ذاتی معیار ہو سکتا ہے جو غلط ہے. ہم اس کو یہاں کسی بھی جی طریقے سے انڈورس نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کے اوپر جج کریں محض اس لیے کہ اس نے سوال کیا ہے. ہاں, اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس کی نیت کیا ہے. مثلا ایک آدمی کے انداز گفتگو سے, ایک منٹ جسٹ ا سیکنڈ لیٹ می کمپلیٹ, ایک آدمی کے انداز گفتگو سے, ہمارے پاس ایک سے ایک آتے ہیں, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, ایک آدمی کے انداز گفتگو سے یہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ آدمی سمجھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ اعتراض برائے اعتراض کے لیے آیا ہے, اور یہ اسلام چھوڑ چکا ہے یا اسلام مسلمان ہی نہیں ہے. مثلا بہت سے ہندو آتے ہیں تو پھر ہم اس کیس کو اس کے اعتبار سے ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ پتہ چل جائے نا کہ 10% بھی ہمیں اس بات کا امکان ہونا کہ ایک آدمی مسلمان ہے اور اس کو واقعی جینیوئنلی کچھ سوالات ہیں, تو پھر ہم اس کو آخر تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھائیں. آپ کو جو ہم نے تقریباً 45 منٹ سے میرے خیال سے زیادہ ہی ٹائم دیا ہے, کیوں دیا؟ اسی لیے دیا نا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو یعنی آپ سمجھنا چاہتی ہیں. اگر مجھے شروع میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں سمجھنا نہیں ہے, آپ بھی ایکس مسلم ہیں, مرتد ہو چکی ہیں, اب آپ کو اسلام پر اعتراض کرنا, پھر دوسری طرح ٹریٹمنٹ کرتے. تو اس لیے کبھی ہماری جو اسٹریمز ہوتی ہیں اس میں کبھی چلی جائیں, آپ یہ کہ میرا سوال ہے, میں پہلے آپ کی اسٹریم میں آئی تھی, یہ اس کا جواب دیجیے, انشاءاللہ جواب مل جائے گا. آپ سے ڈر نہیں لگتا, لیکن عامر بھائی بہت سختی سے بات کرتے ہیں. ان سے میں مجھے اس کے وہ لیے نہیں ہو رہا معذرت تھا چاہتا کہ ہوں. میں نے میرے آج اوپر آپ سے ٹیگ لگا سسٹر دیں. نہیں مجھے میں نے اس سمجھ رہا پہ ہوں آپ کہ سے میں بات صرف کی. بحث کے لیے آئی ہوں. نہیں, وہ پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں, مجھے یہی میں لگا 5 اور یہی منٹ ہو رہا بازی میں تھا, بیٹھی تھی. اور کوئی بات نہیں, بحث مباحثہ سے الجھن نہیں ہوتی, بحث مباحثے سے آپ جی سیکھتے ہیں. میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا جس کو توجہ سے آپ نے سسٹر سننا ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ دیکھیں بحث مباحثہ اٹ سیلف از ناٹ رانگ, یا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو ہوتا ہے اس کجروی کا, جو کجروی نتیجہ بنتی ہے اس سے الجھن ہوتی ہے. اچھا ایک چیز, دوسری چیز وہ تو آپ کو حضرت نے کلیئر کر دی. 2 چیزیں یہاں میں کہنا چاہتا ہوں جن پر آپ نے توجہ کرنی ہے. پوائنٹ نمبر 1, چونکہ آپ فیمیل ہیں تو میں آپ کو ایسی مثال دوں گا جو آپ کے ایکسپیرینس میں آنے والی ہو. ٹھیک ہے, لیڈیز کو نارملی کوکنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے, تو میں کوکنگ کی مثال دوں گا. آپ کوکنگ کے اندر نا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے سبا سسٹر کوکنگ میں؟ میں کوکنگ نہیں کرتی, سوری. نہیں, اچھا نہیں کرتی, مگر آئیڈیا تو ہوگا. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ میری ممی کرتی ہے, مجھے آئیڈیا نہیں. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. چلیں سسٹر لینا سے پوچھتا ہوں. دیکھیں جی, ایک لیڈی آؤٹ ہو گئی ہیں جی, دوسری لیڈی سے ہم پوچھنے لگے, دوسری سسٹر سے. جی سسٹر لینا, کیا ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ؟ اگر پروسیس کی بات کریں گے تو کوکنگ کے لیے آگ کا ہونا ضروری ہے, اور اگر ٹارگیٹ کی بات کریں گے تو ٹیسٹ. نہیں, آپ نے 2 عورتوں کو اس معاملے میں فیل کر دیا. آپ کتنے بڑے کوک ہیں بھائی؟ یہ ذرا سنیے, جب میں بولوں گا تو سب کہیں گے ہاں بات ٹھیک ہے. کوکنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ علینا سسٹر, آپ نے جواب غلط ہو گیا آپ کا. سسٹر سبا کو پتا نہیں, ٹیکنالوجی اسلام بھائی نے بھی جو جواب دیا وہ بھی نہیں. حضرت آپ ٹرائی کرنا چاہیں گے؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے آدمی کو والوں کے ساتھ. چلے میں ہی بتا دیتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ کوکنگ کے اندر جو چیز ہوتی ہے ریسیپی ہوتی ہے. ریسیپی کا ایک سٹیپ بھی مس ہوگا نا, ایک سٹیپ بھی, وہ چیز نہیں بنا پائیں گے جو آپ بنانا چاہتے ہیں.
रेसिपी टारगेट मैंने टारगेट क्या बोला, सिस्टर टेस्ट, जाने और दे टेस्ट सिस्टर मुझे जाने पता है दे रेसिपी से। जी आमिर नहीं भाई, नहीं 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 आमिर भाई जाने दे आप जाने जाने दे दें, जाने औरतों से कुकिंग में नहीं अच्छा जीत सकती आप। अच्छा अच्छा ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक आप जीत गई सारी खवातीन हमारी जो बहनें हमसे जीत गई कोई ऐसा मसला नहीं। तो कुकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेसिपी। रेसिपी आपने कभी देखी है उसमें क्या लिखा होता है, इतने चम्मच ये इतने चम्मच ये, एक तो क्वांटिटी होती है और एक होती है उसकी तरतीब, उसकी टाइमलाइन। सबसे पहले ये करें, इतनी देर तक प्याज रखें, इतनी देर तक ये करें। ये मिसाल मैंने क्यों दी है, ये जो फैमिली सिस्टम है ना इस्लाम का, इसमें जितने राइट्स है ना, जितने राइट्स एक्सप्लेन किए हैं, आज दौर में सबसे बड़ा मसला पता है क्या हो रहा है, इसकी रेसिपी खराब हो चुकी है, इसीलिए फैमिली लाइफ में टेस्ट नहीं है। ये मिसाल इसलिए मैंने दी थी। मसला ये है कि मर्द अपने हकूक थोपने की कोशिश करता है, औरत अपने हकूक थोपने की कोशिश करती है, बगैर इसके कि वो दोनों एक दूसरे के हकूक अदा करें और फिर अपने हकूक का मुतालबा करें। मर्द ये कहता है कि मुझे मारने की इजाजत है, जबकि औरत के हकूक अदा नहीं कर रहा। मर्द ये कहता है कि मुझे शादी करनी है, जबकि औरत के हकूक अदा नहीं कर रहा। औरत जो है वो ये चाहती है मेरे हकूक पूरे हों, जबकि मर्द को वो कदर नहीं कर रही, मर्द का एहसास नहीं कर रही, मर्द की गुर्बत या परेशानी में उसके साथ खड़ी नहीं होती, औलाद की तरबियत में वो अपना किरदार अदा नहीं करती, माँ बाप बच्चों को वो टाइम नहीं दे रहे। ये वो फैमिली सिस्टम की रेसिपी अपसेट हुई हुई है, जिस वजह से हमारे फैमिली सिस्टम में टेस्ट नहीं है। जब ये पहला पॉइंट था, जब सिस्टर सबा ये रेसिपी ठीक हो जाएगी ना, और इस्लाम ने फैमिली सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए और टेस्टफुल बनाने के लिए जो रेसिपी दी थी, जब वो अपने टाइम पर और अपनी रेशो के मुताबिक आना शुरू हो जाएगी ना, कोई एक भी बंदा नहीं बचेगा जो किसी का हक मारता हो या किसी का ज्यादती करता हो, कोई नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 1। तो ये स्टेप्स है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बतानी थी, वो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हमारी खवातीन को चाहिए कि वो बराह रास्त दीन को पढ़ें, बराह रास्त, और कनेक्टिविटी पैदा करें। अफसोस के साथ ये होता है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में मर्द औरतों को पढ़ा रहे हैं, औरतें मर्दों को पढ़ा रही हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि वो एक्स मुस्लिम्स जो औरतों को तबलीग कर रहे होते हैं, वो कभी औरतों के जज्बाती इन्हतात और उतार चढ़ाव से गुजरे नहीं है। तो ये जो गैप आया ना, एक जो साइकोलॉजी मैच नहीं करती पढ़ाने की, उसमें दिक्कत है। इसीलिए इस्लाम ने कहा था कि औरतें औरतों की तालीम करें ताकि उनके मसाइल उनको उनके जज्बात के मुताबिक, नफ्सियात के मुताबिक बता सकें। मर्द मर्दों के मसाइल के अंदर उनको डिस्कस करें ताकि उनके मिजाज और तबीयत के मुताबिक लेकर चल सकें। तो सबा सिस्टर, मैं आपको कहूंगा कि आप जो मुतलका खवातीन हैं, और एक केस की वजह से अपने दिल को खराब नहीं करना या बदमजा नहीं करना, ढूंढे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए। अलीना सिस्टर मौजूद है, इनके साथ राब्ता करें, इंशाल्लाह आपके मसले हल होंगे। बस मैं इतना ही है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपने मसले को समझा। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी सिस्टर सबा, आप सिस्टर अलीना के चैनल से जुड़ जाएं, इंशाल्लाह कोई मसला हो तो उनसे मालूम कर लीजिएगा, वहां से हल ना हो तो फिर हम तक बात आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, जी, मैं बताऊंगी। चलें, खुदा शुक्रिया, हाफिज़। अल्लाह हाफिज।